وكأنك الرسام والبناء وبه توسل آدم من ذنبه وتشفعا بجنابه هواء فحمدا لرب خصنا بمحمد وانقذنا من ظلمة الجهل والدياجل اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها والنور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها والنور
فتح حضرة النبي صلى الله محمد بالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما تدري قربات بيت الكلام نصوص المسلم تدري أولاني حبيب محمد سليم حبيب سليم شوني ليله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافعي المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على رتبة ورفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاهان وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير من. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن قد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معانك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضحى ولها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وأذهبرانا. واهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل رب الرضوان. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ولف الآذان. وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده منا به في ذكره أعزم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى
ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبة إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله مهما اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى جيرة العلم يا
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هذا ومن نصر الإله نوته في القدس بين لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتهم من حكمة إنسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتتبعون عوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الغير مقدم يمسون دهر ولمن نادانا. يا أمة الإسلام أول سقيم وهو شفعي نقاتنا توانا. حتى أنال الحق والتوكل بكونك ندعو فهرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولو على الآتي على الجنانا. وأكرم خلقي على الله أنا ولقد أباك الله منه هنانا. ولسوف يعطيك مرضى جل من معطي تقاصر عن عطاء وانا. بالله كثير شرف محمد كيما تزي عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله يا الله 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 يا الله يا رب صلاتك يا العظيم ما تدعو ذاقت أوباتك لا شريك إذا بتأم تجمع لا شك تبتغي
علينا من المختار طه كل النشيطة أمان العتيل كطيور شدى من خيال الجنود على المختلط بالقلوب يا حاضرين اسمعوا قولي وشلوا على المختلط بالقلوب من بعد اليوم بتسر جميع العيون جميع الذنوب من بعد اليوم لنا علينا تعود يغفر زلالنا ويمحو كل وزر في بلاد السلوك يجر بها المصطفى وألوان الغيوم صل على المختلط بالقلوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان ينظر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهب بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتنى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان لأبي معانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخرج النسوانا وبها أحاط اللطف من رب
السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأتك ما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالتر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاط فأطعت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل
وتجلت الأنوار من كل الجهات فاقصمي نادي المشفع حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى زار الحبيب مكرما وصان محل الكيان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صحيب القدر المرفع أنا نور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك معجزات أسلام مشركين ومن الشرك تصادع وناقة الهداية يا رسول الله وحين الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
الحشر مناد لك كل الخلق تفزع وينادون كراما قد دنا من هول أخضع وينادون كراما قد دنا من هول أخضع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فلنا أنت فنسجد وتنادى الشفاعة شفاعة فعليك الله صلى ما بدا نور وشاشا ما بدا نور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا زاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا زاد الحسين مرحبا مرحبا بك رحمننا ساد وإلى العرش يا سماء يا عليم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا فانظر إلينا واعطينا بكل ما طمعنا وكفينا كل البلايا وادفع الآفات والرقى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا
وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-Malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid darain. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu fil Ihya lamma nuzila qawluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Syaqqa dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiya anhum wa faja'u ilaihi wa qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khullifna ma la natiq wa fahimu min al-ayati al-mu'akhadata wal muhasabata hatta ala hadithin nafsi. Faqala lahum alaihi salatu wassalam aturiduna an taqulu kama qalat banu Israel sami'na wa asayna walakin qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Faqalu dhalika fa'anzalallahu ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun ila akhir al-ayah. Fahukiya dhalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim bi an la yu'akhiduhum bin nisyani wal khata'i wa an la yahmila alaihim al-israra ila akhiri ma akhbara bihi anhum. Fastajaba lahum wa khaffafa wa yassara wa rafa'a al-haraj falahu alhamdu katsira. Wa bayyana dhalika nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi tujuwizali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih wa ma haddathu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Al-mautu 'ala al-islami wa qawluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun amrun minhu subhanahu bil mauti 'ala al-islami wa huwa dinullahi alladhi akhbara bi kitabihi annahu ad-dinu indah wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu wa annahu ad-dinu alladhi radihi li rasulihi wa li ibadihi lil mu'minina. Faqala ta'ala inna ad-dina indallahi al-islam wa qala ta'ala wa ma yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan wa laysa yuqadiru wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nur qulubina Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi billah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para asatid, para tuan guru, orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, bil khusus sahibul bait Bapak Kong Ronda, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kita sehat walafiat, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi rizki kita, Allah jadiin anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Yang belum dikasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan. Yang belum menikah, mudah-mudahan Allah deketin yang
Yang masih jomblo ya Allah jangan jadikan dia jomblo sejati. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Ghazali menyampaikan di dalam kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, di dalam kitab Ihya, lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika Allah turunkan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sesungguhnya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semuanya hanya milik Allah. Apapun bentuknya, makhluk dari makhluknya Allah yang Allah ciptakan di langit dan di bumi itu semua di genggaman Allah. Itu yang pertama yang harus kita yakinin. Ada orang kan suka nggak yakin dan nanya-nanya, emang bener nggak sih ada makhluk selain Allah, ada makhluk di langit atau ada makhluk di planet-planet yang Allah ciptakan? Kata dia alien katanya. Nyambung berarti dia nih. Ya. Jadi makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal, itu semua adalah ciptaan Allah. Pada hakikatnya mereka itu berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sebagian makhluk yang membangkang, yang enggan, yang berat dan malas untuk berzikir kepada Allah. Siapa itu? Adalah iblis, syaitan, demit, dan anak cucunya. Manusia yang enggan dan berat berzikir kepada Allah, maka di dalam dirinya ada setan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita harus kenal siapa Allah. Allah itu yang menciptakan segalanya di langit dan di bumi. Belum kita puas ngelihat ciptaan-ciptaan yang ada di bumi. Sebenarnya kalau kita pengen kenal siapa Allah, pengen dekat lagi kepada Allah, ketika kita memandang aja, itu kita bisa menambahkan kedekatan kita kepada Allah. Cuma kadang pandangan kita ini yang nggak bikin kita dekat sama Allah. Itu siapa ya? Ini apa ya? Ini siapa yang ciptakan? Jarang manusia berpikir hal yang seperti itu. Allah ciptakan air, Allah ciptakan tanah, Allah ciptakan bebatuan, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan hewan, macam ragam-ragam hewannya. Ada hewan yang makan tumbuhan namanya, ada hewan yang makan daging. Nah, apa namanya? belum sampai biologinya, belum sampai. Itu semuanya ciptaan Allah, tapi kadang kita suka nggak berpikir dan nggak menambahkan pengetahuan kita, kedekatan kita kepada Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah kenalkan ciptaan di langit dan di bumi.
Maka kata Allah dalam firman yang lain tuh, jika kita mampu untuk naik ke atas langit, naiklah. Jika kita mampu untuk mengkaji apa yang ada di langit, kajilah. Makanya lebih pinteran orang barat ketimbang kita. Orang barat itu punya penelitian sampai dia punya benda yang bisa naik ke atas. Ya. Roket ke, kapsul ke, bukan kapsul obat, bukan pesawat yang bisa jarak tempuhnya berapa bulan, tapi dia bisa jaga kehidupan di dalam kapsul itu. Jadi bisa orang-orang barat diberikan kemampuan bisa teliti. Ini di Pluto ada kehidupan apa enggak? Di Mars ada kehidupan apa enggak? Mana lagi? Planet-planet. Jupiter ada enggak? Taunya Jupiter doang sih. Jupiter sama motor. Mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan alat yang canggih untuk meneliti. Sebagian ada yang beriman kepada Allah, ada yang sebagian semakin kufur kepada Allah. Ada yang neliti sampai dia kata dia itu di bulan. Padahal bukan di bulan, di sebuah planet. Karena kalau dikaji di dalam kitab astronomi Islami, bulan itu posisinya ada di langit ketiga. Tidak ada yang bisa masuk ke langit pertama, kedua, ketiga kecuali orang tersebut izin dulu, ketok pintu dulu di langit yang pertama. Kita kan sering dengar bagaimana perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik terus ke langit pertama, ketok pintu, ditanya, "Man, siapa?" "Aku, Jibril." "Dan bersama siapa?" "Muhammad." Baru dibuka. Terus ada penjaganya. Jadi orang yang mengaku kalau itu adalah bulan, padahal bukan bulan, tapi adalah sebuah planet yang menyerupai bulan. Siapa yang pernah singgah di situ? News Armstrong dah itu. Dalam riwayat dia memeluk Islam. Karena sebab apa? Sampai dia nebak tuh, dia kata dia udah sampai di bulan, dia nebak, dia dengar suara azan yang gak putus-putus. Hampir tiap menitnya ada suara azan. Terdengar azannya di bumi, tapi terdengar di langit. Atau di atas sana, di planet yang Allah ciptakan. Karena orang yang azan, suara azan itu terus tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang kalau dia berdoa, memohon dan meminta kepada Allah, itu langit pertama, kedua, ketiga terbuka. Berarti kalau terbuka, ada yang buka. Contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan, setiap orang yang membaca doa habis wudhu, dia angkat kedua tangannya begini tinggi, seakan-akan ketiaknya kelihatan. Jadi doa kalau udah benar-benar doa itu udah tinggi. Kalau doa asal itu masih mangkuk di sini nih, di dengkul. Mau enggak doanya. Kalau yang agak serius ngangkat dikit, lebih ngangkat lagi. Itu Nabi kalau udah ngangkat kedua tangannya, itu Nabi doanya udah serius. Siapa orang yang baca doa, apa doanya? Habis wudhu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Sebelumnya ada tuh orang berdoa, maka langit pertama, kedua, ketiga terus sampai ke arasnya Allah terbuka. Dan doa apapun yang dia panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya umat Islam yang lebih canggih daripada orang barat. Kalau orang barat berangkat ke sononya, ke planet, dia cari penemuan itu pakai alat. Tapi kalau umat Islam nggak pakai alat lagi, dia duduk di sini, tapi omongannya udah sampai tembus. Sampai Habib Soleh Tanggul itu tuh kalau berdoa, diriwayatkan kalau dia berdoa itu doanya melebihi kecepatan kilat.
Siapa yang tahu kecepatan kilat? Berapa nol, berapa ini kecepatan dia. Kalau orang-orang fisika sih tahu dah. Kecepatan udara, kecepatan kilat. Itu Habib Soleh Tanggul ketika dia berdoa melebihi kecepatan kilat ketika dia berdoa. Ya Allah, langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Imam Ghazali dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sebagaimana kedekatan kita sama Allah, sebagaimana kedekatan kita terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Pokoknya asal kita pandang ini adalah makhluk Allah, hati langsung ingat, oh Allah, Allah, Allah. Kemudian sepenggal ayat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika atau seandainya kalian, kita nih, merahasiakan atau menzohirkan apa aja yang kita lakukan, Allah bakal menghisabnya nanti di hari kiamat. Sesuatu orang nggak ada yang tahu, tapi nanti Allah bakal kasih tahu, pulang sini. Orang nggak ada, di rumah sepi, nggak ada siapa-siapa, cuma engkau doang dengan HP-mu. Engkau lihat perkara-perkara yang dilarang oleh nabimu. Kapan ya Rob? Nih, jam segini, ini detiknya, dikasih tuh CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang anehnya nih kita nih zaman sekarang lebih takut sama CCTV manusia ketimbang CCTV-nya Allah. Kerja di kantor, kerja di gudang, ada CCTV kanan, kiri, depan, belakang. Gak boleh ngantuk, gak boleh tiduran. Takut apa? Takut dikeluarin, takut dipecat. Tapi kita nggak pernah takut dikeluarin dari bumi Allah. Nah, kalau kita dikeluarin dari bumi Allah, kita mau lari kemana? Langit ciptaan Allah. Mau ke planet punya Allah. Tuh, kalau Allah mencat kita dipecat sama Allah jadi hamba Allah, kita mau jadi hamba siapa? Makanya Allah masih Rahim, masih kasih sayang sama kita. Sayang. Kita maksiat lebih banyak orang nggak taunya ketimbang sama orang yang lebih sama orang yang tahu. Maka Allah tutupin, bersyukur kita. Allah itu akan menghisap kalian, akan menghisap kita apapun yang kita lakukan, mau zahir, mau dalam keadaan batin, mau yang nampak atau yang tidak nampak, semuanya akan dihisap. Ini kita ngaji nih, ngaji satu, ada yang depan, belakang, samping, rebahan, selonjoran, tiduran, ada yang ngantuk, ada yang rep, ada yang angop 3 kali, ya, ada yang muter pantat 4 kali, ya. Semuanya yang zahir itu nggak ada yang terlewatkan dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita yang zahir melakukan taat, jangan kita kotorin dengan dosa, dengan maksiat. Apa itu kotorannya? Adanya di dalam hati. Kalau yang zahir kan kelihatannya bagus nih. Nggak ada orang yang lagi ngaji, dia bawa minuman keras, dia bawa khamr. Saya mau ngaji tapi saya megang botol, saya mau sambil minum. Nggak ada. Jarang kita temukan orang yang dalam keadaan melakukan kebaikan dan di dalamnya juga ada dosa. Nggak ada. Jarang sekali orang yang lagi ngaji juga ngomongin orang atau ngomongin tetangganya, itu kan dosa. Kenapa? Karena kalau lagi ngaji fokus dengerin nasihat, tapi ada penyakit yang gak ketahuan sama teman kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan yang di samping kita gak ada yang tahu. Apa itu penyakitnya? Penyakit dalam, penyakit hati. Itu gak ada yang tahu. Yang pojokan belakang mungkin ngomong, Ustaz, ngomong dulu. Itu yang di samping, Ustaz siapa sih tuh? Udah punya calon apa belum? Romannya manis banget.
Ngangenin lagi, namanya siapa? Itu hati orang kan begitu, nggak ada yang tahu. Polos banget, kayaknya orang alim, orang bener. Tapi dalam hatinya ngajinya nggak fokus. Fokusnya sama siapa? Tadi tuh yang baru sampai, kayaknya tuh temannya Bang Ismet kayaknya itu. Kayaknya orang Serang itu. Boleh kali ya teman itu. Itu jomblo apa udah hilang jomblonya, di status jomblonya. Nah kadang kita nggak tahu tuh apa isi hati kita. Yang tahu adalah kita sama Allah. Kalau ternyata isi hati kita penuh dengan kotor dan noda, bersihin dengan apa? Kita punya lisan. Astagfirullahaladzim. Lama ngapa nih hati ngomongin orang dulu ya? Kenapa nih hati gerutu aja sama orang, kesel aja sama orang, pengen dipandang mulu, sombong mulu, riak mulu, dengki mulu nih hati. Istighfar. Banyak istighfar, astagfirullah. Bantu dengan apa? Dengan gerakin bibir kita istighfar kepada Allah. Karena semuanya bakal ketahuan, bukan kalau di dunia sih kalau ketahuan, waduh malu. Allah seandainya satu dosa aja yang kita lakukan dibeberkan di mata manusia, kita gak bakalan mau ketemu sama orang. Tapi Allah tutupin. Sampai sekarang ada umur yang 60 tahun, 70 tahun dulunya pernah melakukan dosa, tapi ditutupin sama Allah. Santai-santai aja, ya kawan. Adem-adem aja. Begitu Allah masih sayang sama kita. Tapi ya Allah jangan sampai nanti di akhirat aibku, dosaku, salahku dibeberin. Nanti di akhirat orang nggak ada yang sibuk. Wah, ketahuan lu waktu di dunia pura-pura ngaji, tahu-taunya dengki sama orang. Enggak, orang tuh nggak bakalan sibuk dengan orang lain, bakal sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika orang dipanggil satu persatu, ya fulan, dipanggil begini, umurmu sampai segini, amal ibadahmu, masa mudamu, masa tuamu, ama anak, ama bini, ama tetangga, ama saudara, kelihatan semua. Orang kan gantian di belakang, ngantri satu persatu dipanggil sama Allah. Jangankan mikirin orang, ngetawain orang, mikirin dia ntar gua gimana ketika dipanggil sama Allah. Tuh nanti di akhirat kayak begitu. Yang enaknya kita punya dosa, kita punya salah, kita punya aib, nggak dibeberin sama Allah. Masuk aja lu tong ke dalam surga, ke tempat yang aku berikan, yang aku siapkan. Tuh yang enak kayak begitu. Nadkhul ma'atoha, masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Itu yang paling enak kayak begitu. Masuk ke surga nggak pakai dihisab lagi. Kalau dihisab dihitung-hitung, waduh lama. Kalau kita bayangin 60 tahun kita hidup, lama banget. 3 tahun aja kita tunggu-tunggu ini perempuan mau datang-datang, nggak datang-datang juga, lama. Begitu juga kehidupan nanti yang lebih dahsyat, ya akhirat tuh lebih lama lagi. Kenapa? Bukan 1 juta, 2 juta, 1 triliun, atau berapa jumlah manusia, semuanya lebih. Masya Allah, kita nungguin satu persatu dipanggil bulan bin bulan. Nggak tahu urutannya, apakah urutannya nomor A dulu, A, B, C, D, enggak. Kita nggak paham. Nanti yang Allah panggil satu persatu, Masya Allah. Ya, maka zakka dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi ini menanyakan perihal ayat yang turun. Bagaimana keadaan ya Rasulullah? Fajau ilaihi wa qulu ya Rasulullah kullifna ma la nutik. Allah memberikan kepada kami kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang tidak kami sanggup. Wa fahimu minal ayatil muqhidah wal muhasabah hatta la hadithun nafsi. Kita juga disuruh untuk muhasabah diri. Wa qala lahum alaihi salatu wasallam, Rasul berkata kepada sahabat Nabi, aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil? Apakah mau saya ngomong sama kalian wahai sahabat, engkau adalah orang-orang Bani Israil? Udah, apa kata Nabi? Kalau orang Bani Israil itu dikasih perintah oleh Nabi,
dikasih perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nanya. Kaget kali ya? Enggak tuh, enggak ada. Hah? Kasih pisang, kasih. Khawatir, takutnya kaget sama suara saya, kaget lagi. Dilus-lus dadanya sama anak ya. Sering-sering ngelus dada anak, bacain alam nasrah, lakas sodroh, usapin nih kepalanya, ubun-ubunnya usapin. Kalau orang dulu sih ubun-ubunnya ditiup. Nabi ngajurin usapin palanya, bacain ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Rozak, ya Rozak, ya dibacain. Kupingnya nih, kuping kanannya sini tiupin, baca ya Allah, 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 tiupin kuping anak kita. Ya, biar apa? Anak tuh tenang, nyaman, kenal kepada Allah. Karena yang bikin tenang itu adalah zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu bikin tenang hati. Udah tenang ya, Pak. Jadi sahabat Nabi itu melihat dan mengkaji wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Allah ciptakan, Masya Allah, banyak, dan di langit dan di bumi ciptaan segala perintahnya, larangannya. Sehingga Nabi berbicara, menyampaikan kepada sahabat, ente emang sebenarnya mau jadi Bani Israel? Cukup, kata Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Kami dengar wahyu datang dari engkau ya Rasulullah, dan kami taat untuk melakukannya. Udah begitu aja. Kalau Bani Israel mah, Masya Allah, nanya mulu. Allah perintahkan ya Bani Israel, engkau sembelih sapi. Ditanya, ya Rob, sapinya yang laki apa perempuan? Kata Allah, yang betina. Nanya lagi nih orang, ya Rob, yang betina, yang warnanya bagaimana? Ditanya lagi. Itu orang Bani Israel yang banyak nanya. Bagus, banyak nanya, pengen tahu, tapi harus dengan landasan yang diatur oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah, ini konsep yang diajarkan sama Nabi. Banyak nanya juga nggak boleh, kelewatan, kelebihan, nggak bagus juga. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Sehingga Nabi memohon kepada Allah untuk ampunan kepada para sahabat-sahabat di kala itu. Makanya sahabat itu kalau Nabi lagi nerangin, udah nggak banyak nanya. Tapi tetap Nabi kasih menyampaikan kesempatan. Ada yang mau ditanyakan, ada masalah atau apa dan sebagainya, itu Nabi kita Muhammad mengajarkan untuk musyawarah. Faqalu dzalika fa'anzalallahu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Turun dari situ ayat. Allah langsung tegur kepada para sahabat di saat itu, ingin bertanya lebih gitu. Ajaran-ajaran yang kau bawa seperti apa saja? Sepertinya ajaran ini Masya Allah dahsyat. Sehingga Allah turunkan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Itulah ucapan para sahabat di saat itu yang diajarkan oleh Nabi. Kami dengar, kami taat. Ghufranaka Rabbana. Allah kasih ampunan kepada mereka. Wa ilaikal masir. Wa hakadzalika anhum wa ma ba'dahum min du'aihim bi alla yu'akhidhuhum bin nisyan wal khata' wa alla yahmil 'alaihim illa akhir ma akhbara anhum. Fastajaba lahum wa khaffafa wa yassara wa rafa'a al-haraj falahul hamdu katsiran. Sifat lupa sama sifat khata adalah sifat manusiawi. Terkadang
manusia lupa dalam melakukan ibadah. Terkadang pula manusia salah dalam langkah melakukan perintah Allah. Maka itu semuanya Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya, sebagaimana hadis Nabi, tujawwizuli an ummati al-khata' wa nisyan. Allah bakal ampunin kalau orang tuh punya salah, kalau orang tuh punya lupa. Wa mastukrihu alaihi wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Ini sayangnya Nabi kepada kita. Allah juga sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Salahnya aja, khotoknya aja, nisyannya aja, kalau kemudian dia ingat lagi kepada Allah, maka dia akan diampuni itu kesalahannya. Jadi bagaimana nih keimanan kita nih, ibadah kita sekarang? Kadang lebih banyak salahnya, sama banyak lupanya. Sama Allah lebih banyak lupa, sama dunia gak bakalan lupa. Kalau kita udah lupa sama Allah, terus Allah tuh masih mantau kita. Ingetin, kita kan dalam rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak. Ada suami yang sholat, bininya rada males. Ada yang bininya rada rajin ngaji, lakinya yang rada males. Kalau mancing rajin banget. Nah kalau ngaji, tar sok gak jadi. Lu aja duluan berangkat, lu aja dah. Ntar gua nyusul, sampai selesai gak nyusul. Akhirnya kita ini umat Islam, kita hadir di majelis kayak begini, ini mewakili, minimal banget mewakili keluarga kita. Ada keluarga kita yang gak datang, pulang dari majelis, sampaikan dan ingatkan. Gak bisa kita mampu untuk menyampaikan kepada mereka, takut marah, takut ini, doakan di dalam hati. Karena dengan kekuatan doa, insya Allah akan akan membawakan perubahan, terutama Allah kasih hidayah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Ada orang banyak yang ngaku Islam tapi wafatnya nggak pantas kayaknya dia Islam. Dan kita pengen wafat dalam keadaan Muslim, dalam keadaan iman, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amara minhu subhanahu bil mauti 'ala Islam. Ini perintah Allah. Allah perintah kepada kita agar kita ini wafat dalam keadaan Islam. Makanya Nabi ngajarin, ya Allah biha, ya Allah biha. Ulama gitu ngajarin, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah wafatkan kami, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu, kematian nggak ada yang tahu. Makanya kita belajar untuk mengoreksi diri. Ini diajarkan oleh Nabi. Ngoreksi diri, jangan ngoreksi orang. Jangan mengklaim orang. Jangan memvonis orang. Karena nggak ada yang tahu nanti dia ini masuk surga atau masuk neraka. Ini orang amalnya diterima oleh Allah atau nggak diterima. Banyak orang kan sibuknya begitu, salah langkah. Kenapa? Karena lebih asik kali yang ngomongin orang. Tuh lihat tuh matinya, lagi megang kartu neraka kayaknya dia tuh. Nah yang nentuin neraka dia. Orang lagi berbuat maksiat, lagi zina, lagi ini, mati. Kita katain mati, dia mati dalam keadaan apa? Masuk dalam neraka. Ini sekarang kita lagi dicoba iman kita nih sama media. Perempuan berani-berani, gue mendingan gue masuk neraka, enak, banyak temennya gue. Ada nggak? Baru. Kalau belum ngeliat berarti ya nggak pernah megang HP.
Kita itu dipaksa untuk mengatakan sesuatu terhadap orang tersebut. Hati-hati. Kalau kita terucap dengan ucapan kita kayak begitu, pantas dia mau neraka. Nggak bisa kita mengklaim keadaan orang. Nggak ada yang tahu akhir hayat dia. Boleh kita kata dia lontek lah, boleh dikata dia ini pelacur lah, inilah dan sebagainya. Kenapa? Untuk mengingatkan kepada umat bahwa itu adalah perbuatan yang nggak bagus. Tapi kalau mengklaim keadaan orang yang belum finish, ini yang nggak bagus. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disuruh oleh Nabi gimana? Kita nyikapin kejadian-kejadian yang sekarang di TV, di HP, di YouTube, macam-macam itu. Nyikapinnya bagaimana? Diam, perbanyak istighfar, jangan disebar. Kenapa? Aib mah jangan disebar, udah tutup. Kalau perlu hapus pertemanan sama dia. Biar nggak muncul lagi tuh konten-konten yang nggak bagus, konten-konten yang ngajarin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau pikir tuh orang kayaknya nantangin Allah tuh. Lebih berani dia, Masya Allah. Kalau kita nggak bisa jaga omongan kita, orang pasti bakal ngomong biar kena azabnya dia, biar kena balaknya dia. Akhirnya kita nyumpahin orang, ya. Akhirnya kita ngelaknat orang. Dia nggak boleh. Ya, sejahat-jahatnya orang, sebejat-bejatnya orang, nggak ada yang tahu keadaan orang. Dan jangan sampai kita, kan udah sering tuh cerita yang membunuh orang tuh, bejat kan, 100 orang dia bunuh, udah kayaknya dosanya nggak diampunin sama Allah. Ustadz yang nggak punya ilmu, yang nggak paham tentang dakwah, yang nggak paham tentang ngajak orang untuk dekat dan bertobat kepada Allah, kata Ustadz, dia datang, Ustadz saya mau tobat, saya udah bunuh 99 orang, kalau saya bertobat, saya minta ampun kepada Allah, tobat saya diterima enggak? Kata Ustadz yang nggak paham kayak begitu, dosa lu lu udah bunuh 99 orang, dosa lu udah banyak banget, Allah nggak bakal ampunin, Allah murka sama orang yang bunuh orang. Akhirnya apa? Tambah yang satu jadi 100 genap. Berangkat lagi ketemu di kampung Bali. Kata orang di tetangganya tuh di kampung Bali mungkin ada ustaz. Lu tanya di situ, belum dia ketemu, belum nanya, di pertengahan jalan portal kepentok, mati dia. Mati. Akhirnya apa? Turun malaikat, diperintahkan oleh Allah 2 malaikat, malaikat azab, malaikat rahmat. Malaikat azab ngukur, malaikat rahmat ngukur. Malaikat azab pengen buru-buru langsung bawa lu ke neraka. Malaikat rahmat buru-buru, entar dulu, dia ini orangnya pantas masuk ke dalam surga. Akhirnya berantem, ngadu. Ya, kalau orang sulit, kalau ini enggak, diperintahkan sama malaikat Jibril bawa ini meteran, ukur mana yang lebih dekat ke tempat orang dia mau yang taubat, atau lebih dekat daripada tempat yang dulu dia pernah berbuat maksiat dan dosa. Diukur, menangnya cuma sejengkal doang, lebih dekat kepada tempat yang dia mau tuju untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru tuh orang niat taubat. Seumur hidup dia nggak pernah sholat, seumur hidup dia bejat, bunuh orang, malakin orang, mungkin berbuat maksiat dan dosa lebih banyakkan dia. Tapi ketika dia tergugah hatinya, ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat, cuma sekejap doang, taubatnya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah nih orang cuma dengar majelis taklim, ada majelis di kampung dia, selewat seliber dia nih, jawara kampung tuh, dia cuma denger pengajian, tergugah hatinya. Ya, tergugah hatinya, gue suatu saat gue pengen berubah, masa gue begini aja. Tapi tetap dia melakukan dosa maksiat, sampai datanglah waktu dia pengen kembali dan taubat kepada Allah. Akhirnya datang di waktu itu, wafat dia, ajal menjemput dia. Akhirnya Allah tetapkan orang tersebut
bukan ahli neraka, tapi dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhir hidup kita nggak ada yang tahu. Kalau akhir hidup kita ada yang tahu, endingnya enak. Ketahuan mah kayak film Indosiar, paling ujungnya begitu. Kayak film-film ujungnya begitu, tahu-tahu udah 10 tahun, 20 tahun sukses. Ketahuan endingnya, tapi kita nggak ada yang tahu. Akhir hayat kita, akhir hidup kita nggak ada yang tahu. Maka teruslah berusaha taat dan ibadah kepada Allah. Ada dosa, ada hambatan, ada maksiat yang menerpa dalam kehidupan kita, tutup dengan istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang ngajarin apa? Agama. Karena inna dina indallahil Islam. Kita punya agama. Orang yang beragama berarti dia mau diatur. Kalau orang yang gak mau diatur, udah gak punya agama. Jadi berarti apa? Kita harus siap diatur. Nah, nih sholat lohor. Nah, begini. Ini haram, ini boleh, ini gak boleh. Ini lakukan, ini jangan lakukan. Itu kita berarti siap diatur karena kita punya agama. Dan agama yang kita anut adalah agama Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang di negeri kita ada 6 agama yang disahkan oleh pemerintah, tapi sah di mata Allah cuma satu, yaitu agama Islam. Orang pemeluk agama dia pikir kita pun bakal masuk surga, tapi semuanya itu sia-sia. Semuanya nggak diterima. Amal ibadah mereka nggak diterima, infaknya nggak diterima, sedekahnya nggak diterima. Orang Buddha sering sedekah, orang Kristen puasa, orang Kristen juga puasa. Orang Konghucu juga dia berbuat baik. Dia tahu ini dosa, dia tahu ini maksiat, dia tahu ini zina, tahu ini. Tapi ketika dia berbuat amal baik, kalau dia bukan Islam nggak diterima. Makanya beruntung kalian, beruntung kita, walaupun kita ini keturunan Muslim. Engkong kita Islam, babak kita Islam, buyut kita Islam, hampir semua kita Islam. Beruntung kita ini memeluk agama Islam. Tinggal kita jaga keislaman kita. Jangan kita umat Islam, tapi gayanya gaya orang kafir. Ngaku umat Islam, pakaiannya pakaian orang kafir. Ngaku orang Islam, makannya makanan orang kafir dimakan. Ngaku orang Islam, minumnya minuman orang kafir. Mana cerminan Islam? Maka belajarlah Islam secara menyeluruh. Ini kan pertemuan demi pertemuan, pembahasan demi pembahasan, ngajarin kita tentang Islam. Kata Islam makan nggak boleh berdiri, jangan berdiri. Malu kita. Ada nggak kita lihat orang-orang kafir tuh makan? Orang-orang Islam coba lihat, anak-anak sekolahan, anak-anak pakai kerudung. Udah masa bodoh aja makan, surudut, makan sambil berdiri. Masya Allah. Cerminan Islam udah hampir hilang. Akhlak baginda Nabi Muhammad hampir hilang. Ini pengajian tujuannya apa? Ngidupin lagi. Ngidupin ajaran, ngidupin akhlak, ngidupin sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agama yang Allah berikan kesempurnaan. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Allah ridho kepada kalian. Allah ridho kepada kita yang udah memeluk agama Islam. Mudah-mudahan Allah jaga Islam kita. Allah kuatkan Islam kita. Allah jaga takwa kita. Allah tambahkan iman kita. Allah jaga anak-anak kita dari pergaulan yang dilarang oleh agama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara sekalian akikah. Siapa namanya? Sahira binti Said.
Mudah-mudahan Allah jadiin anak yang solehah. Perempuan ya? Oh ya. Jadi istri solehah. Jadi istri solehah, rizkinya berkah, anak-anaknya anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Karena yang namanya akikah yang disunahkan itu akikah ya, hukum asalnya akikah itu umur orang bayi baru 7 hari. Kali ini bukan 7 hari ya. Makanya ikhtilaf akikah itu batasannya kapan? Ada yang pendapat batasannya sampai balik, ada yang pendapat batasannya sampai dia menikah, ada yang batasannya sampai dia kalau belum wafat boleh. Ada yang berpendapat kalau misalnya orang tua saya udah meninggal, saya mau akikahin buat orang tua saya, boleh gak? Boleh. Gitu aja. Jadi banyak versi, tapi afdolnya adalah akikah buat anak kita itu kalau habis lahir 7 hari kasih nama, kemudian tahnik, kemudian akikah, itu yang disunahkan. Wallahu a'lam. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا خيا في زرود ألف صلى الله